Okay, so today we are going to start our next unit, that is unit number 7. So in the last unit we have gone through that the various points related to the interrupt, and in that we have seen the various registers also, that is GPIO and SFR. So which are the GPIO and which are the SFRs. So in that SFRs we have just gone through, or we have read only that which bit is for what purpose, but where their applications is, so that we can understand in this unit, that is peripheral feature and programming. So in this, the syllabus for this particular unit is, if you have seen, so again I have put here, that is the 4 points we are going to cover here. That is, first is timer, second is CCP module, then ADC, and then watchdog timer. So overview or the brief introduction we already have about all these one. So at least ADC or WDT or timer. Only the new concept is that the CCP. So what is that? How it works? So in next session we are going to learn that. So today we are going to focus on the first point from this unit, that is the timer. So till now, whatever we have seen, so if you have gone through it, if you have checked the videos and the PPTs, so you might be aware that there are dash dash timers in the this PIC 16F877. Can I get the answer for this? How many timers are there? Yes, there are 3 timers in the PIC 16F877. So why 3 timers they have given? So their working, their capacity, their functioning, it is a little different for different timers. So basically we have seen in the 8051 while studying, that is what is the difference between timer and counter. So timer and counter both can be used as a delay. That is, to insert the delay, we can use the timer or the counter. Then what is the difference between them? So timer, it is nothing but it can create the delay by using the internal clock frequency. Internal clock frequency. So in this peak, the external oscillator is going to be used as a clock. And depending on that clock, this timer can be used as a timer. And when it will work as a counter, that is when you are going to use the external clock. You are going to use the external clock or some other analog input device. Some external analog input device if you are going to use, so that can be used as a counter. For example, we will take a wheel, and that is goes on rotating, and we have put the one sensor, that is odometer it can be called, if we will take the example of vehicle. So in that, if one rotation of a wheel is complete, it has to give the interrupt, like this the application is there, or it has to increase the this speedometer reading. So that time, that is known as the external input device. So that time it is goes on counting. Give one rotation, two rotation, three rotation. So this timer can be used as a counter. That is, counter it is for external and timer in a internal. So this basic thing you just keep in mind for the timers. And the next details today we are going to learn in this unit or the session. So this is the introduction of timers in PIC 16F877. So basically there are 3 timer modules: timer 0, timer 1 and timer 2. Already it is given the capacity of them.
That is, the timer 0 is having 8-bit, timer 1 16-bit, timer 2 8-bit. So it is the capacity of these three timers and how they are going to work. So one by one, definitely we are going to see. So these timer modules terminals are also multiplexed with other functions for handling alternate function. So as we are aware that in PIC, one terminal, many function, like this is the definition. So this timer 0 also, which pin is allotted for that. If the pinout diagram is in front of you, so you can check it out where the timer 0 is allocated and where the timer 1 is allocated. Okay. So these timer modules are usually denoted by the symbols timer -0, timer -1 and timer -2. So this is what the indication. Okay. Now one by one we will see how these timers are going to be work as a timer or counter. Okay. So which control register is being used to control the timer 0, timer 1 and timer 2. So different control registers are there for each one. So let us go for the first, that is timer 0. So timer 0, again the introduction, a little part, and then we will see the details of it. Okay, how it works. So timer 0 module has built-in 8-bit timer oblique counter. That is 8-bit means from 00 to FF. So that count can be received by using this timer 0. And where this actually been used, either for creating delay की एवढा वेळ थांब 00 to FF आणि त्यानंतर पुढची प्रोसेस कर, or in other way we can say it can be used as an interrupt की 00 to FF झालं की दुसरीकडे जा, that is interrupt, that is called the subroutine. किंवा ऍज अ काउंटर म्हणून वापरत असताल तर 2 रोटेशन झाले की मग रीडिंग इकडं स्टॉप कर, किंवा व्हीलला दुसरी कमांड आहे की ब्रेक लाव, दॅट इज द कंट्रोलर. तर अशा प्रकारे ह्या टायमर किंवा काउंटर म्हणून ह्या टायमरचा उपयोग केला जाऊ शकतो. सो इट कॅन बी इझिली रीडेबल ऑब्लिक रायटेबल, म्हणजे रीडिंग घेऊ शकतो किंवा आउटपुट म्हणून सुद्धा, इनपुट किंवा आउटपुट म्हणून सुद्धा वापरला जाऊ शकतो. built-in 8-bit software programmable prescaler function. So what is this prescaler function? So in the diagram we will get clear. So by definition of the wording, that prescaler means आधीच scaling करायचं. Scaling is what? 1:2, 1:4, 1:6, म्हणजे कन्वर्जन. की जर एक आलं 1 व्होल्ट आलं तर त्याचं रूपांतर, जर स्केलर फॅक्टर तुम्ही 2 वापरलात तर त्याचं 2 व्होल्ट होणार. 1 व्होल्ट असेल आणि जर स्केलर फॅक्टर तुम्ही 8 वापरलाय तर त्याचं 8 व्होल्ट होणार. सो लाईक दिस द प्रीस्केलर फंक्शन इज ऑल्सो देअर बाय युझिंग द 8-bit सॉफ्टवेअर. देन इट कॅन बी इझिली सिलेक्ट द इंटरनल ऑर एक्सटर्नल क्लॉक पल्सेस. हे मी सांगितलेलं की जर टायमर म्हणून वापरायचं असेल तर इंटरनल क्लॉक पल्सेस, आणि काउंटर म्हणून वापरायचं असेल तर एक्सटर्नल क्लॉक पल्सेस किंवा एक्सटर्नल एनालॉग इनपुट डिव्हाइस. एक्सटर्नल एनालॉग इनपुट डिव्हाइस. How it is going to be work? So in coming slide we will see. This is the introduction. Who is this? Vijay Sarunke. So interrupt with overflow from the value FF to 00. म्हणजे जर काउंटर चालत चाललाय आणि त्याचे लास्ट एंड आलेलं आहे FFH, तर त्यानंतर ते कुठे जाणार आहे? इट विल रीच or it will moves to the again 00, परत 01, 02. पण असं झाल्यानंतर की माझा टायमर फुल झालेला आहे आणि मी आता नवीन
पुन्हा एकदा टायमर चालू करत आहे, त्यावेळेस एक फ्लॅग आहे, तो फ्लॅग तो 1 करतो. सो विच इज दॅट फ्लॅग? सो दॅट विल ऑल्सो सी आहे. एज सिलेक्शन फॉर एक्सटर्नल क्लॉक पल्स, म्हणजे जर एक्सटर्नल क्लॉक पल्स आली तर तिच्या रायझिंग एजला टायमर अपडेट करायचा का फॉलोइंग एजला टायमर अपडेट करायचा. सो दॅट फॅसिलिटी इज ऑल्सो गिवन देअर. ऑप्शन रेज, दॅट इज ऑप्शन अंडरस्कोर रेज, हा एक रेजिस्टर आहे विच इज युज्ड ॲज अ कंट्रोल रेजिस्टर. म्हणजे टायमर 0 हा कशानं कंट्रोल केला जातो तर ऑप्शन अंडरस्कोर रेज या रेजिस्टर थ्रू. तर हे जे डिटेल्स वी हॅव टू सी ऑलरेडी इन द लास्ट युनिट वी हॅव गॉन थ्रू इट. इथं फक्त तुम्ही बीट, अशी बीट आहे त्याचा उपयोग असा, that we have gone through, but here in detail we can learn about timer 0. So it can be used as a timer as well as a counter. So that should be the first sentence. Okay, no issue. So we will see now that option underscore reg register we have to recall from the last unit. So this slide already we have gone through. Option reg register. So it is having the 8-bit capacity. All bits are read write, read write, read write. And from this, the least 6 bits, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5. So they are mainly used as a controller for timer 0. So how? What is the function of each bit? So that we have seen. So again we will learn that. So if you are having the pen and paper with you, so that also you can just write in your words. Okay. So the bit 5, that is T0CS. That is normally we are calling that CS is the chip select. So here also it is having the different meaning, that is timer 0 clock source select bit. क्लॉक सोर्स सिलेक्ट बिट, की कुठला क्लॉक घ्यायचा आहे, इंटरनल क्लॉक घ्यायचा आहे का एक्सटर्नल घ्यायचा आहे. सो इट इज डिसाइडेड बाय दिस वन. अँड इन द एक्सप्लेनेशन इफ यू कॅन सी, इफ इट इज 1 म्हणजेच बाहेरचा क्लॉक घ्यायचा आहे. बाहेरचा क्लॉक इन द सेन्स द इनपुट फ्रॉम RA4 पिन नंबर 6, पिन आउट डायग्राम तुमच्या समोर असेल तर, जर तिथून एक्सटर्नली जर तुम्ही काही इनपुट घेत असताल, तिथे जर काही सेन्सर लावले असेल तर त्याच्यातनं तुम्ही इनपुट घेऊ शकता. किंवा T0 CKI, दॅट इज T0 क्लॉक इनपुट, तिथूनही तुम्ही घेऊ शकता. ह्या मोडमध्ये दिस मोड इज नोन ॲज द काउंटर मोड. हे जर 1 असेल तर काउंटर मोड इन सिंपल लँग्वेज. अँड इफ दिस बिट इज 0, so it will use the internal clock, that is F oscillator by 4. It is by default. जर तुमची F ऑसिलेटर म्हणजे क्रिस्टल ऑसिलेटर 4 मेगाहर्ट्ज असेल तर तुम्हाला कुठला क्लॉक इथे मिळणार, टायमर 0 ला 1 मेगाहर्ट्जचा. सो दॅट इज द by default it is there. So that can be also asked in the MCQs. So be remember for this. 0 असेल तर म्हणजे टायमर मोड मध्ये तो वापरला जातो. गॉट इट. सो दिस इज द व्हॉट, की इंटरनल किंवा एक्सटर्नल, टायमर किंवा काउंटर ह्या बीटवर डिपेंड राहतं की टायमर 0 कुठल्या ह्याच्यात वापरला आहे. त्याच्या पुढची बीट आहे बीट नंबर 4, दॅट इज T0SE. टायमर 0 सोर्स एज सिलेक्ट बिट. आता तुम्ही वर ठरवलंय की एक्सटर्नल क्लॉक वापरायची आहे, मग त्याच्या रायझिंगला का फॉलोइंगला हा ऍक्टिव्हेट होणार आहे किंवा इन्क्रीमेंट करणार आहे. सो दिस इज डिसाइडेड बाय दिस बिट, दॅट इज T0SE, टायमर 0 सोर्स एज सिलेक्ट बिट. म्हणजेच काय, जर 1 असेल तर इन्क्रीमेंट ऑन हाय टू लो. हाय टू लो म्हणजे कुठली एज, फॉलोइंग एज.
गॉट इट. अँड 0 असेल तर इन्क्रीमेंट ऑन लो टू हाय म्हणजे रायझिंग एज. सो दिस इज हाऊ इट इज गोइंग टू बी युज्ड फॉर T0SC. पुढची आहे PSA. PSA म्हणजे काय तर प्रीस्केलर. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की इट इज अ मल्टिप्लायर, की इट कॅन इम्प्रूव्ह और कॅन इन्क्रीज द फ्रिक्वेन्सी और टायमिंग. हाऊ? सो दिस PSA पर्टिक्युलरली यूज फॉर द असाइनमेंट बिट, की जे स्केल आहे आपण घेणार आहोत तर ते WTT साठी वापरायचं आहे का TMR 0 म्हणजे टायमर 0 साठी वापरायचं आहे. सो दॅट इज डिसाइडेड बाय दिस PSA बिट, दॅट इज प्री स्केलर असाइनमेंट बिट. 1 केली तर वॉचडॉग टायमरला हा स्केलर ऍप्लिकेबल होईल, आणि 0 केली तर टायमर 0ला हा स्केलर ऍप्लिकेबल होईल. तर मग स्केलर कुठे आहे? सो स्केलर इज द नेक्स्ट 3 बिट्स, PS2, PS1 and PS0. So this is what the chart which is showing that की कुठल्या कॉम्बिनेशनला कुठला स्केलर वापरला जातो. सो सी द टेबल केअरफुली. PS2, PS1, PS0 हे जर 0 0 0 असेल आणि तुम्ही जर टायमर 0 वापरत असताल म्हणजे ही PSA बिट 0 केली असेल तर काय वापरलं जातं? TMR 0 म्हणजे हा कॉलम ऍप्लिकेबल होणार. 1:2 स्केलर होणार. आणि जर वॉचडॉग टायमर वापरला तर 1:1 म्हणजे नो चेंज देअर. तसंच 1:1:1 वापरलं तर टायमर 0ला प्री स्केलिंग फॅक्टर किती आहे? 1:256 म्हणजे 256 वेळा ते मल्टिप्लाय होणार. आणि फॉर वॉचडॉग टायमर इट इज 128. Got it? So this is what the timing it is going to be enhanced by using this option range register. अशा प्रकारे टायमर 0 हा कंट्रोल केला जातो by using option range register. So this is very important for this timer 0. Now how the operation is going to be happen for timer 0. So the start is from the left and end is at राईट. ही टोटल डायग्रॅम आहे, ब्लॉक डायग्रॅम ऑफ टायमर 0. तर याच्यामध्ये काय काय आपण म्हणलं की टायमर 0 हा एक्सटर्नल किंवा इंटरनल घेऊ शकतो, प्रीस्केलर घेऊ शकतो किंवा एक्सटर्नलचं ॲज इट इज घेऊ शकतो. त्यानंतर मग वॉचडॉग टायमरला वापरायचं आहे का टायमर 0ला हे प्रीस्केलर वापरायचं आहे ते सिलेक्ट करू शकतो. सो दॅट इज व्हॉट in the block diagram it is shown here. So how? Just give a little concentration over here. तर पहिला जो मेन ब्लॉक आहे तो हा मक्स 1, दॅट इज 2:1. मग हा काय डिसाइड करतो की तुम्ही जे इनपुट घेणार आहेत ते इंटरनल घेणार आहेत का एक्सटर्नल. गॉट इट? इंटरनल कर्सर जर दिसत असेल तर इंटरनल म्हणजे F ऑसिलेटर डिवायडेड बाय 4 का एक्सटर्नल RA4. मग हे दुसरं काय T0SC. T0SC काय आहे तर एज डिसाइड करतो की फॉलोइंग एज घ्यायची का रायझिंग एज घ्यायची. सो फॉर दॅट दिस XOR गेट इट इज बीन अप्लाइड ओव्हर हिअर. त्यानंतर इंटरनल घ्यायचं का एक्सटर्नल घ्यायचं, हु इज गोइंग टू डिसाइड? सो T0CS बिट. T0CS बिट ही डिसाइड करते की इंटरनल क्लॉक घ्यायची का एक्सटर्नल क्लॉक घ्यायची. ते डिसाइड झाल्यानंतर पुन्हा एक 2:1 मक्स. हे काय हु इज कंट्रोलर ऑफ दॅट? PSA म्हणजे वॉचडॉग टायमरला जायचंय का टायमर 0ला जायचंय. तर काय जायचंय तर की जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती इकडून म्हणजे इंटरनल किंवा एक्सटर्नलची घ्यायची आहे का प्रीस्केलरची घ्यायची आहे. सो व्हॉट इज दिस प्रीस्केलर? सो इट इज ऑल्सो युज्ड फ्रॉम द अनदर वन मक्स दॅट इज मक्स 3. तर इथं काय ह्याला इनपुट आहे? आउटपुट ऑफ मक्स 1. ह्या मक्स 1चं आउटपुट ह्याच्या इनपुटला आलेलं आहे.
तर ते इनपुट म्हणून घ्यायचं आहे का वॉचडॉग टायमर इनपुट म्हणून घ्यायचं आहे. सो दिस इज अगेन डिसाइडेड बाय द PSA बीट. आणि त्याच्यानंतर प्रीस्केलर. हे प्रीस्केलर ब्लॉकमध्ये तुम्ही 000 वापरलंय का 001 वापरले त्यानुसार इथं स्केलिंग होतं अँड दॅट विल वर्क ॲज अ इनपुट फॉर मक्स 2. अगेन इट इज डिसाइडेड बाय दिस PSA बीट की ह्या मक्स 1चं आउटपुट घ्यायचं आहे का प्रीस्केलरचं आउटपुट घ्यायचं आहे. अँड आफ्टर दॅट द डिले, की ह्या सगळ्या प्रोसेस व्हायला थोडासा वेळ लागतो. सो 2 सायकल डिले इट इज बीन इन्सर्टेड ओव्हर हिअर आणि फायनल आउटपुट तुम्हाला इथं टायमर 0 ला मिळतं. फायनल आउटपुट म्हणजे काय की इन्क्रीमेंट. टायमर इथं एक एक न इन्क्रीमेंट होतो. मग हा इन्क्रीमेंट होत 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 जर FF पर्यंत पोहोचला तर नंतर तो परत रिसेट होतो, म्हणजे परत 0 ला जातो. आणि ज्यावेळेस असं होतं त्यावेळेस इट विल सेट द T0IF. इट विल सेट द T0IF म्हणजे टायमर 0 इंटरप्ट फ्लॅग. टायमर 0 इंटरप्ट फ्लॅग हा सेट केला जातो. याचा अर्थ काय की एक रोटेशन कंप्लीट माझं काउंटिंग पूर्ण झालेलं आहे आणि मी आता दुसरं काउंटिंग चालू करतोय. So this is how all about the timer 0 working in the PIC 16F877. Got it? So let us go for the next timer, that is timer 1. So as we told that timer 1 it is a 16-bit timer. So it can be also used as a counter. Timer 0 आणि timer 1 हे दोघच टायमर किंवा काउंटर म्हणून वापरले जातात. टायमर 2 is not used as counter. Timer 2 is not used as a counter. So that can be asked in the MCQ. So timer 1 it consists of 2 8-bit registers. कारण 16 बिटचा तर डायरेक्टली कुठं रेजिस्टर अवेलेबल नसतो. तर हे इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 8-bit registers, that is timer 1H आणि timer 1L. TMR1H and TMR1L, which can be read and write easily. म्हणजे इनपुट किंवा आउटपुट म्हणून हे वापरले जाऊ शकतात. सो TMR1 रजिस्टर हे त्याचं इंडिकेशन आहे. टायमर 1चं इज अ पेअर ऑफ TMR1H अँड TMR1L. तर 16 बिटचा असल्यामुळं काउंटर किती मिळणार आहे तुम्हाला किंवा टायमर किती मिळणार आहे तुम्हाला 0000H पासून FFFFH पर्यंत. याच्यात सुद्धा तसं सेम आहे की जर फायनल काउंट आला FFFFH तर तो पुन्हा रिसेट होणार आहे 0000H. So there also it is just setting the interrupt flag. So it can be used as also timer or counter. तर ह्याला कंट्रोल करणार कोण आहे तर timer 1 is getting controlled by T1 con register. Timer 1 control register, T1 con register. So what is this T1 con register आणि त्यामध्ये कुठल्या कुठल्या बिट असतात. Excuse. So this is what the T1 con register description is. It is also having the 8-bit. From that the upper 2 bits are been reserved or not used. आणि त्याच्या पुढच्या ज्या बिट्स आहेत T1 CKP S1, T1 CKP S0. So they are used for the pre-scale select bits. 2 बिट आहेत म्हणजे 00 किंवा 01 किंवा 10 किंवा 11. कुठलं प्रीस्केलर वापरायचं आहे त्यासाठी. जर 00 वापरला तर 1:1 म्हणजे तिथं नो इन्क्रीमेंट. 01 वापरला तर 1:2 म्हणजे डबल. नंतर 10 वापरला तर 1:4 लाईक दॅट. इट इज डिसाइडेड बाय दिस 2 बिट्स, दॅट इज बिट नंबर 5 and 4. Then bit number 3, that is T1 OSC EN, that is timer 1 oscillator enable control bit. म्हणजे जर तुम्ही ऑसिलेटर मोड वापरलात, इंटरनल ऑसिलेटर किंवा एक्सटर्नल ऑसिलेटर,
तर तो इनेबल करायचा की नाही. सो दॅट इज डिसाइडेड बाय दिस पर्टिक्युलर बिट. 1 असेल तर इनेबल्ड, 0 असेल तर डिसेबल्ड. Got it? Because oscillator is the main source of input for any of the timer. मग तो इंटरनल असू दे किंवा एक्सटर्नल असू दे. So this is the what been controlled for timer 1. Next bit, that is bit number 2, that is T1 sync. So जर तुम्ही बाहेरचा क्लॉक वापरत असताल तर त्याच्या सिंक्रोनायझेशन व्हायला पाहिजे. त्याचा फ्रिक्वेन्सी आणि टायमर 1 ची फ्रिक्वेन्सी ऑर इन्क्रीमेंट. So that should be get synchronized, and for that synchronization this particular bit, that is T1 sync, is been used. म्हणजेच काय, जर ही बिट 1 असेल, ही बिट जर 1 असेल तर डू नॉट सिंक्रोनाइज विथ एक्सटर्नल क्लॉक इनपुट. ही जर बिट 1 केली तर सिंक्रोनाइज करू नको. आणि जर 0 असेल तर इट विल बी गेट सिंक्रोनाइज विथ द एक्सटर्नल क्लॉक इनपुट. तसंच जर ही बिट 0 तुम्ही ठेवलीत तर दिस बिट इज इग्नोर्ड. टायमर 1 इज युजिंग द इंटरनल क्लॉक व्हेन TMR1 CS इज इक्वल टू 0. म्हणजे जर एक्सटर्नल क्लॉक तुम्ही वापरलात तर 1-0 साठी हे ऍप्लिकेबल आहे. आणि जर इंटरनल क्लॉक वापरत असताल तर ही बिट इग्नोर केली जाते. तर हे दिस इज स्पेशली फॉर द एक्सटर्नल क्लॉक की 1 असेल तर डू नॉट सिंक्रोनाइज अँड 0 असेल तर मात्र सिंक्रोनाइज करून घेते एक्सटर्नल क्लॉक इनपुटशी. आणि जर इंटरनल क्लॉक असेल तर इग्नोर दिस बिट. सो बाय डिफॉल्ट इट विल बी 0. Then the next one, that is the TMR1 CS आणि TMR1 on. So TMR1 on by default the meaning is की हा टायमर इनेबल करायचा की नाही. सो 1 असेल तर इनेबल, 0 असेल तर स्टॉप दॅट टायमर 1. So what is this TMR1 CS? That is timer 1 clock source select bit. इथून तुम्ही चूज करू शकता की इंटरनल क्लॉक वापरायची का एक्सटर्नल. इंटरनल वापरायची का एक्सटर्नल. 0 वापरलं तर इंटरनल क्लॉक आणि 1 वापरली तर एक्सटर्नल क्लॉक. तर एक्सटर्नल क्लॉक घ्यायची म्हटल्यावर कुठली तरी पिन लागणार आहे. कुठल्या पिनच्या थ्रू घ्यायचं. सो इफ यू सी द पिन आउट डायग्राम, सो RC0 ऑब्लिक T1 oscillator oblique T1 CKI, that is timer 1 clock input, that is rising edge. It is going to increment on the compulsory on rising edge. इथे त्यांनी तसं दिलेलं नाहीये की फॉलोइंग एजला इन्क्रीमेंट करायचं का रायझिंग एजला. सो बाय डिफॉल्ट इट इज अ रायझिंग एज. सो दॅट ऑल्सो कॅन बी आस्क्ड इन द MCQ. So you supposed to remember this one. That is T1 con register is used to control timer 1. तर हे झालं सगळं त्याचं सेटिंग. दॅट इज थ्रू सॉफ्टवेअर कोडिंग वी कॅन सेट द टायमर 1. पण ऍक्च्युअली हार्डवेअर कसं आहे. सो दॅट इज द ऑपरेशन ऑफ टायमर 1. इट इज शोन इन दिस पर्टिक्युलर फिगर or the slide. So it is also similar to that of earlier, that is timer 0. That is it starts from this particular oscillator. Is जर external असेल तर it is decided by this T1 oscillator enable pin की कुठला पिन वरनं इनपुट घ्यायचं आहे. त्यानंतर ते थ्रू बफर इट कम्स ओव्हर हिअर मल्टिप्लेक्सर. 2 इनपुट 1 आउटपुट आणि दिस इज द सिलेक्ट लाईन. That is TMR1 CS. So it is deciding CS म्हणजे if you are remembering our older terminology, chip select. तर इथं हे सिलेक्ट करतं की इंटरनल क्लॉक घ्यायची आहे का एक्सटर्नल क्लॉक घ्यायची आहे. Got it? So if it is 1, external. If it is 0, external, and if it is 1, so it will goes to the internal.
So 1 0 they have given here. So let us go back and just check it out. की 0 असेल तर इंटरनल, 0 असेल तर इंटरनल आणि 1 असेल तर एक्सटर्नल. So that is going to be decided by this particular select bit. त्यानंतर इंटरनल असू दे किंवा एक्सटर्नल प्री स्केलर पार्ट येतो. सो इट इज डिसाइडेड बाय 2 बिट्स. कुठल्या त्या 2 बिट्स आहेत? T1 CKP S1, T1 CKP S0. So here that 2 bits T1 CKP S1 आणि T1 CKP S0 हे प्रीस्केलिंग केलं जातं. आफ्टर दॅट सिंक्रोनाइज करायचंय का नाही? So that is again going to be decided by this particular MUX, which is controlled by T1 sync. So where is that T1 sync? So here is the T1 sync. 1 असेल तर do not synchronize, 0 असेल तर synchronize. So that is done over here. And again the final controller, that is TMR1 on. TMR1 on keep it. 1 असेल तर इनेबल आणि 0 असेल तर स्टॉप. एवढं सगळं होऊन जर इथं जर आपण ऑफ ठेवलं TMR1 तर टायमर 1 ऑन होणारच नाही. जर हा ऑन असेल तर नेक्स्ट इट गोज टू द इन्क्रीमेंट और द टायमर. मग इथं TMR1H आणि TMR1L, कारण 16 बिटचा हा टायमर आहे त्यामुळं MSB चे 8 बिट आणि लोअर 8 बिट असं टोटल 0000 पासून काउंटिंग स्टार्ट होतं. आणि जर ज्यावेळेस हे FFFF पर्यंत पोहोचतं तर त्यावेळेस इट विल सेट द फ्लॅग दॅट इज TMR1 IF. इट इज ओनली F इट इज रिटन, बट TMR1 IF हा फ्लॅग इथं सेट केला जातो ज्यावेळेस FFFF पर्यंत पोहोचतं टायमिंग, आणि इट विल goes to again to the 0000. So this is what this timer 1 is used as a timer or the counter. जर internal वापरलं तर timer, external वापरलं तर counter in the simple way. So this is what about all we have learned about timer 1 register. Now we will go to the timer 2. So timer 2 is not normally been used, but it is just used as a timer only and not the counter. Means it will work on the internal clock frequency only. So what is its capacity? So it is a 8-bit timer. पण ह्याच्यामध्ये ऍडिशनल अजून काय फंक्शन आहेत तर प्री स्केलर ॲज वेल ॲज पोस्ट स्केलर. स्पेलिंग चुकलेलं इथं. सो पोस्ट स्केलर इज ऑल्सो अवेलेबल देअर. म्हणजे ऑपरेशन करायच्या आधी पण तुम्ही प्रीस्केलर वापरू शकता किंवा ऑपरेशन झाल्यानंतर पण पोस्ट स्केलर वापरू शकता. सो मेनली द यूज ऑफ दिस टायमर 2 इट इज इन द PWM or the CCP module. So both in next session we are going to learn that how this timer 2 is going to be used in this CCP module or PWM module. This timer 2 is also readable as well as writable. तर ह्याला कोण कंट्रोल करतं तर त्यासाठी एक सेपरेट परत रजिस्टर आहे T2 con. T2 con is used as a control register. So here also spelling mistake. Okay. And the next one that is used as a timer only. Timer 2 हा फक्त टायमर म्हणूनच वापरला जातो. So that is what it is there. So let us see the T2 con, what it is. So T2 con is the control register for timer 2. तर ह्याच्यामध्ये it is also of 8-bit, but the MSB bit it is of no use or not used. And the next one that is a TOUT PS3. TOUT OUT PS2. TOUT PS1. TOUT PS0. So these 4 bits is a group. That's बरोबर T2 CKP S1, T2 CKP S0. So that is a one group.
कशाचा ग्रुप आहे, तर ह्या 2 बीट आहेत अ ग्रुप ऑफ प्रीस्केलर आणि हे 4 बिट्स आहेत अ ग्रुप फॉर पोस्ट स्केलर. पोस्ट स्केलर आणि राहती 1 बिट दॅट इज TMR2 ऑन. हे ऑन ऑफ करायसाठी आहे. 1 असेल तर ऑन, 0 असेल तर टायमर 2 ऑफ. मग टायमर 2 क्लॉक प्रीस्केलर जर 0-0 घेतलं तर नो चेंज, 0-1 घेतलं तर 1:4, 1-0 घेतलं तर 1:16 and 1-1 घेतलं तर 1:64. So this prescaling, it is different for different timer. टायमर 0 साठी वेगळं होतं, टायमर 1 साठी वेगळं होतं आणि आता टायमर 2 साठी हे प्रीस्केलिंग चा जो रेशो आहे तो वेगळा आहे. So and what about this 4 combination? So that is 4 bits means total 16 combinations will be there. So this post scalar select bit, and this is what the 16 combinations. T output PS3, T output PS2, T output post scalar 1, T output post scalar 0. So like that it is a scale of, and this is showing the 16 combinations. तर अशा प्रकारे हे पोस्ट स्केलर होतं. मग आता हे झालं कंट्रोल, पण ऍक्च्युअली ब्लॉक डायग्राम कसं वर्क होतं हे टायमर 2. So this is what it is shown in this particular diagram. So एक्सटर्नलचा काही इथे संबंधच नाहीये, त्यामुळं F that is the internal oscillator त्याला डिवाइड बाय 4 होती फ्रिक्वेन्सी अँड दॅट गोज फर्स्ट टू द प्रीस्केलर. मग तुम्ही ह्यात जे 2 बिट घेताय तर त्याच्यानुसार हे स्केलिंग ठरवलं जातं आणि इट इज गिवन टू द फॉर इन्क्रिमेंट टायमर 2 की 0-0, 0-1, 0-2, 0-3 like that. And this counter is always this timer is always been compared with the PR2 register, that is priority register 2. So it is going to be always been compared. तर हे कंपॅरिझनचा उपयोग कशासाठी होतो, तर इट इज युज्ड फॉर द सिंक्रोनायझेशन विथ दिस सिरियल पोर्ट ऑर द PWM युनिट साठी. आणि ज्या वेळेस TMR2 आणि PR2 हे सेम असतात, सो दॅट टाइम यू कॅन टेक ॲज अ आउटपुट म्हणून घेताना पण पोस्ट स्केलर म्हणजे हे 4 बिट्स. सो कॉम्बिनेशन नुसार कुठलं पोस्ट स्केलर घ्यायचं आहे ते डिसाइड केलं जातं अँड इट विल सेट द TMR2IF timer 2 interrupt flag. It is going to be set after this one. म्हणजेच काय होतंय की हे स्केलरचा काय उपयोग आहे ऍक्च्युअली, तर जर मेन ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी तुमची 4 मेगाहर्ट्ज आहे तर इथं तुम्हाला मिळणार आहे 1 मेगाहर्ट्ज. इथं तुम्ही जर स्केलर 1:4 घेतलं तर परत तुम्हाला इथं फ्रिक्वेन्सी मिळणार आहे 4 किलोहर्ट्ज. म्हणजे त्यानुसार टायमिंग डिसाइड केलं जातं आणि हेच टायमिंग परत इथं ह्या स्केलरनुसार तेच ठेवलं जातं किंवा वाढवलं जातं. मग जर इथं तुम्ही परत 16 वापरलं, सो 4 into 16 that is 64, that whatever the multiplication is it will be there, so that much frequency you will get. आणि त्याच्यानुसार टाइम कमी होतो कारण F is inversely proportional with the T and accordingly त्या टायमिंग नंतर हा इंटरप्ट ऑन होतो, हा इंटरप्ट फ्लॅग ऑन होतो. म्हणजेच काय की डिले म्हणून वापरला जाऊ शकतो की एवढ्या टायमिंग नंतर हा इंटरप्ट दे. इंटरप्ट दिला की काय होतं, so that yesterday we have seen when interrupt occurs the main execution stops, it goes to the subroutine, executes that and again came back in the main program. So for that these timers are mainly used. समजलं. तर टायमरचा उपयोग काय, तर इंटरप्ट म्हणून टायमरचा उपयोग होतो. 3 प्रकारचे टायमर आहेत, 0, 1, 2. 0 आणि 1 हे काउंटर ॲज वेल ॲज टायमर म्हणून वापरले जातात, पण 2 नंबरचा हा फक्त टायमर म्हणूनच वापरला जातो.
what is the prescaler factor is there, so that also we have seen. So this is all about this particular in the timer 2, that is pulses generated by the quartz oscillator, how it works. So whatever we have explained, so it is shown in this sentences. So if you go through that, so definitely you will remember my wording, that is how it is going to be work. That so that is the PR2 register when it is going to match. So how you can stop the this particular timer, that is the bit, that is TMR2 on. कुठं आहे ही TMR2 on? They have not shown actually. Reset, here it is shown in this way. So here that bit, if you are making 0, so definitely that timer will stop. The moment of the timer to reset may also be used as a serial communication clock signal. मग त्यावेळेस ज्यावेळेस टायमर रिसेट होईल त्यावेळेस हे PWM साठी सुद्धा ह्या टायमर 2 चा उपयोग केला जाऊ शकतो. So when we will learn this PWM unit, so definitely we will get that what is this actually the concept of this using the timer 2. So this is, I think, all about the timer. So you just go once again through this particular, so that the concept whatever I told, you will get it clear. So today we will stop over here. Now you can just put the attendance and you can leave.